श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। मानविकता मानवीय मूल्यबोध और सकारात्मक संवाद भित्तिक द्विभाषी मासिक पत्रिका जार शीर्षक हेउछि मानविकतार कथा। तार मुख्य संपादक श्रीजुक्त नटवर महांती महोदय। तांकरी सेई मासिक पत्रिकार एक सुंदर आलेख भागवत रसामृत अंतर्भुक्त भागवत धर्म निरूपण, जार आलोचक लेखक हेउछंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त सीमांचल पंडा महोदय। आज आमे शुणुचे भागवत धर्म निरूपण। संस्कृत भागवतर एकादश स्कंद 29 अध्यायटी भागवत धर्म अनुरूप एवं उद्धवंक बदरिका आश्रम गमन वर्णन रही। यार पूर्व अध्याय परमार्थ निरूपण नाम नामित। 28 अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण आत्मार स्वरूप, मन एवं इंद्रियर नियंत्रण तथा योग साधनर संपर्क रे उपदेश प्रदान करिसेंती। 29 अध्याय रे उद्धव श्रीकृष्ण को प्रश्न करिसेंती, मनर नियंत्रण आनिबा पई आपण जे योग विषय उपदेश प्रदान करिसेंती ताहा अत्यंत कठिन बोध हेउछि। आपण सरल सुगम एवं सहज साधनटी कुहंतु प्रभु, जहा द्वारा मनुष्य अनायासरे परम पद प्राप्त करि परिबो। जगन्नाथ दासंक भागवतरे एहा एकादश स्कंद 30 अध्याय वर्णित रहिछि। उद्धवंक प्रश्नर उत्तर रे श्रीकृष्ण कहिले, हे प्रिय उद्धव, मु तुमको मंगलप्रद भागवत धर्मर उपदेश प्रदान करुछि, जहाकु श्रद्धापूर्वक आचरण कले मनुष्य संसारर दुर्जय मृत्यु को अनायासरे जय करि परिबो। मोर भक्त माने मोर निमित्त ही कर्म करिबा उचित, जेउ कर्म रे निजर मंगल हेबा सहित जगतर मंगल साधित होइथाय, ताहा ही ईश्वरंक कर्म। कर्म करिबा समय रे मते स्मरण करिबा फल रे समयक्रमे मनुष्यर मन एवं चित्त मोठारे समर्पित होई जाए। मोर भक्त साधुजन जो पवित्र स्थान रे निवास करंती, सेठारे रहुथिबा देवता हुंतु असुर हुंतु, से समस्ते मोर अनन्य भक्त। सेई भक्त जनक आचरण को अनुसरण कर। पर्व पर्वाणी रे समस्तंक सहित मिलिमिशि नृत्य गीत एवं वाद्य सहित मो उत्सवर आयोजन कर। अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे लिखिछंती, मोर भकत बसे जही सकल तीर्थ थांती रही, जे धर्म करे मो भकत उद्धव कर सेहि मत। मो जात्रा पर्व महोत्सव आनंद कर हे उद्धव, नाम कीर्तन नृत्य गीते मंगल कर अनुव्रते। मनुष्यर अंतकरण यथा मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार शुद्ध होईगले मनुष्य मते अर्थात परमात्मा को निज हृदय रे देखिबा सहित अन्य प्राणी हृदय रे मध्य मते देखंती। हे उद्धव, जो साधक ज्ञान दृष्टि बल समस्त प्राणी एवं पदार्थ रे मोर दर्शन करे तथा चोर चंडाल ब्राह्मण कृपालु क्रूर सूर्य अग्निस्फुलिंग सबुठारे जे मते समान भावे देखे, से ही प्रकृत रे ज्ञानी। जो व्यक्ति नारी एवं पुरुष ठारे मते ही भावना करती, खूब कम दिन रे सेमानंक मनरु एवं चित्तरु स्पर्धा तिरस्कार एवं अहंकार आदि दोष दूरीभूत होइथाय। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे लिखिछंती, स्वभावे मुहि विश्वरूपी देश गगन जेन्हे व्यापी, एणु मु सर्वभूते थाई पर अपर मोर नाही, एघेनी सकल समाने देखतु प्रेम तत्व ज्ञाने। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र पतित चंडाल वा क्षुद्र, सर्व समान देख चित्ते शुण कहिबा किछि तोते। अग्निकणिका बड़ सान अनळु नुहई ना आन, रवि शशांक रश्मि जेते प्रकाश हुंती दिबा रात्रे। विचार चंद्र सूर्य सेही एमंत सर्वभूते मुहि, क्रूर अक्रूर जेते जन ताहांकु देखिब समान। एमंत चिंते जार चित्त ताहाकु बोली सुपंडित। मुहि बसई सर्वभूते एमंत देखुथिब नित्ये, मद माश्चर्य अहंकार क्रमे सकल हुंती दूर।
ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଭଲ, ଅନ୍ୟ କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ଏପରି ଲୋକଲଜ୍ଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁକୁର, ଚଣ୍ଡାଳ, ଗୋମାତା ଏବଂ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାନ, ଚଣ୍ଡାଳ, କୃମି ଖର, ମୋ ଅଶ୍ୱ ବାନର ଶୂକର, ଏ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ସାନ ବଡ଼େ, ଯେ ଆସି ମିଳିବ ନିଆଡ଼େ। ଦେଖି କପୋଳେ କର ଦେଇ, ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଶୋଇ, ଦୂରେ ନିବେଶି ଲଜ୍ଜାମାନ, ଚରଣେ କରିବ ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ଭଗବତ ଭାବନା ବା ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ମୋତେ ହିଁ ସେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ମନ, ବାଣୀ ଓ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମବୁଦ୍ଧିର ଚେତନା ଆସିଥାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ ହେବା ଫଳରେ ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଯେତେ ସାଧନା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀରର ମୋର ହିଁ ଭାବନା ରଖିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୋତେ ସମର୍ପିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ତାହାର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ବେଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତର ପରମ ରହସ୍ୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସନାତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଭଗବତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କରାଇଥାଏ। ମୋର ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ, ସେହି ବିଷୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ନାସ୍ତିକ, ଶଠ, ଭକ୍ତିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ପବିତ୍ର, ସରଳ, କପଟ ରହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ରହିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଠାରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ଆପଣ ମାୟା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ମୁଁ ମୋହର ମହାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ଶୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଅପସରି ଆସିଲି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ ଚଳାଇ ମୋର ମାୟା ଏବଂ ମୋହର ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏପରି ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ବଦରିକା ବନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବଦରିକା ମୋର ଆଶ୍ରମ। ସେଠାରେ ମୋର ପାଦତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଳକାନନ୍ଦାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷର ବକ୍ଳ ପରିଧାନ କରିବ, ବଣର ଫଳମୂଳ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଏବଂ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସମାନ ଭାବରେ ସହନ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ। ନିରନ୍ତର ମୋର ଭାବନାରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି ତାହା ଆଚରଣ କରିବ। ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଏବଂ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମସ୍ତକ ରଖି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମନ ବଳୁ ନଥାଏ। ବଦନରୁ ବଚନ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉନଥାଏ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ବିକଳରେ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚିବା ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ଲୋଟି ଯାଉଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଭୂମିରୁ ଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲେ ବାଣୀ, ମୋତେ କି ଭଣ୍ଡୁ ଚକ୍ରପାଣୀ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦରିକା, ସେ କି ତୋ ଚରଣୁ ଅଧିକା, ତତେ ନ ଦେଖି ନରହରି, ଜୀବନ ପାରିବି କି ଧରି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନିଜର ରତ୍ନ ପାଦୁକା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ରତ୍ନ ପାଦୁକାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଉଦ୍ଧବ ବଦରିକା ବନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ତପ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ପରମ ପଦ ଲାଭ କଲେ। ଶୁକଦେବ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭ୍ରମର ଯେପରି ପୁଷ୍ପର ସାର ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଦ ଓ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରା ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ। ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ନିରୂପଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଆଲୋଚକ ଲେଖକ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରାକଳ୍ପବାଦୀ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।